সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আমাদের নতুন এক্সপিরিয়েন্স সপ্তম শ্রেণীর ইংলিশের 8 হিরোজ অফ বেঙ্গল। এখান থেকে আমরা শুরু করবো। তো ক্লাসে শুরু করেছে। 8.1 Look at the pictures below and in pairs identify the position or placement of the living and non-living things. নিচে ছবিটি দেখো এবং ছবিতে বিদ্যমান জীব ও জড় পদার্থের অবস্থান চিহ্নিত করো। Then in pairs ask and answer questions to know their placement. One is done for you. এবারে একে অন্যকে প্রশ্ন করে একটি প্রশ্ন ও উত্তর নিচে দেওয়া হলো। Question: Where is the sofa? Answer: The sofa is beside the table. এখানে পাঁচটি প্রশ্ন আছে, তো চলো অ্যানালাইসিস শিফটে চলে যাই। তো প্রথম কোশ্চেন ছিল হোয়াট ক্যান ইউ সি অন দ্য টেবিল? I can see some books and a pen holder with a pen and pencil on the table. Where is the chair? A chair is in front. এখানে বাজবে। Chair is in front of the table. Where is the pen? The pen is in the pen holder. Where is the cat? The cat is under the table. What can you see between the globe and the pen holder? I can see a charger light between the globe and the pen holder. 8.2 Read the note given below. নিচের নোটটি পড়ো। Now in pairs make more questions and practice asking and answering question with the help of the note. এবার জোড়ে জোড়ে আরো কিছু প্রশ্ন তৈরি করে এবং নোট থেকে তথ্যের সাহায্যে একে অন্যকে প্রশ্ন করে এবং উত্তর দাও। নোটে কি বলেছে? You can use the following words to describe the location of the things. এই শব্দগুলোকে প্রিপোজিশন বলা হয় এবং নাউন আগে আমরা রিডিং পড়ে নিই। One, in, next to, beside, between, in front of, over, below, under. These words are called prepositions and are used before nouns or pronouns. এই শব্দগুলোকে প্রিপোজিশন বলা হয় এবং এরা নাউন বা বিশেষ্য অথবা প্রোনাউন বা সর্বনামের আগে ব্যবহৃত হয়। They make a connection of the noun or pronoun with other parts of the sentence. প্রিপোজিশন বাক্যের বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে বাক্যের অন্যান্য অংশের সংযোগ তৈরি করে। 8.3 ওয়ার্ক ইন এ গ্রুপ অফ 3 তিনজন করে দল তৈরি করো। টেক এ বুক, এ পেন, এ স্কুল ব্যাগ অ্যান্ড এ নোটবুক ইন ইউর গ্রুপ। প্রতিটি দলে একটি করে বই, খাতা, কলম ও স্কুল ব্যাগ নাও। One member in your group will give instructions from the box below and another member will do the task accordingly and the third one will monitor whether he or she is doing the task correctly or not. দলের একজন সদস্য নিচের বক্স দেখে নির্দেশনা দেবে একজন সেই মতো কাজ করবে এবং তৃতীয় জন তার কাজ সঠিক হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবে। By turns every member will do the task. এভাবে একে একে সবাই নিচের কাজ সম্পন্ন করো। Instructions: Close your eyes for 5 seconds. 5 সেকেন্ডের জন্য তোমার চোখ বন্ধ করো। Now open your eyes and look at me. আমাকে দেখতে হবে। Now open your brain. Open your eyes. চোখ খুলতে হবে এবং তাকে দেখতে হবে। Keep the pen in your hand. হাতে কলম নাও। Put the book on the bench or desk. কলম বুকটি বেঞ্চ বা ডেস্কে রাখো। Put the notebook beside the book. নোটবুকটি beside অর্থাৎ বুকের পাশে বা বইয়ের পাশে রাখো। Keep the pen behind the bag. পেনটি ব্যাগের পেছনে রাখো। Now put the pen between the book and notebook. এখন put the pen নোটবুক আর বইয়ের মাঝে রাখতে হবে পেন। Hold the book over your head. বইটি মাথায় রাখতে হবে। Put the notebook under the book now. নোটবুকটি বইয়ের নিচে রাখতে হবে। Keep the pen in front of the notebook. নোটবুকের সামনে পেনটি রাখো।
8.4 Let's play the game Who remembers the most. Look at the picture for 1 minute and identify the location of the things. 1 মিনিট ধরে সবাই নিচের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং ছবিতে থাকা বিভিন্ন জিনিসের অবস্থান ভালোভাবে লক্ষ্য করবে। তো তোমরা এটা করে নিতে পারবে। এখানে 8.5 Read the following note and discuss in pairs or groups. দলবদ্ধভাবে অথবা জোড়ায় জোড়ায় নিচের নোটটি পড়ো ও আলোচনা করো। Note: The words like and, but, on, or, are connecting words, groups of words, or short sentences. They are called conjunctions. And, but এবং or এই শব্দগুলো একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশের সংযোগকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এদের বলা হয় যোজক। And we use and to add something similar. অনুরূপ বা সমজাতীয় কিছু যোগ করতে এবং ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ: a father and his son are playing badminton. বাবা এবং তার ছেলে ব্যাডমিন্টন খেলছে। but এর ব্যবহার: we use but when we want to say something opposite to what has already been mentioned. কিন্তু ব্যবহার করা হয় যখন ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এমন শব্দের বিপরীত কিছু বলতে চাওয়া হয়। যেমন I like cricket but I don't like tennis. আমি ক্রিকেট পছন্দ করি কিন্তু টেনিস পছন্দ করি না। or এর ব্যবহার: we use or when only one option is possible. যখন বিকল্প চিন্তা বা বিকল্প সম্ভাবনা বোঝে তখন বা ব্যবহৃত হয়। we will go to কক্সবাজার next Friday or Saturday. যেমন আমরা আগামী শুক্রবার বা শনিবার কক্সবাজার যাব। আজকের ক্লাসটা পর্যন্তই। পরবর্তীতে আমরা 8.6 এখান থেকে শুরু করব। তো আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।